ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸੁਚੇਤਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। यानी वो कवि भी ने, नाटककार भी ने, वो आलोचक भी ने, रिसर्चर भी ने, वो एंकर भी ने, वो एक्टर भी ने और वो फिल्मी स्क्रिप्ट राइटर भी ने। यानी उन्होंने बहुत सारे फील्ड ने, घेरा बहुत विशाल है। सो नाटक के नाल नाल उन्होंने नाटक बारे बहुत सारिया किताबां भी लिखिया ने। NSD बारे NSD वास्ते भी उन्होंने नाटक दी कई सारिया किताबां लिखिया ने। नाटक का इतिहास भी लिखा, नाटक बारे शब्दकोश भी तैयार किया। नाटक दी होर भी बहुत सारिया उन्होंने किताबां लिखिया ने जिन्हां च नाटक बारे सानू बहुत सारी जानकारी मिलती है। सो मैं उन्होंने किहड़ी तारीफ करा, उन्होंने किहड़े गुण बारे तुहानू दसां, चंगा होएगा असी उन्हां दे मूहों उन्हां दीयां गल्लां सुणीए, उन्हां तो सवाल जवाब कर कर के जानकारी हासिल करिए। जिवें अज साडा टॉपिक है कि नाटक जिस तरह पहले सारा लिखती रूप च हुंदा सी, पर जदों दा इहदा मंचन शुरू होया, जदों दा डायरैक्टर दी आमद हुई है इस चीज़ दे विच, उदों उहदे च की चेंजिस आईयां ने, इस बारे असीं उन्हां नूं बहुत कुछ पुछांगे, गलबात करांगे, जानकारी हासिल करांगे। सो हुण मैं तुहाडा तारुफ करावां कि अज दी मायनाज हस्ती है डॉक्टर सतीश वर्मा जी। नाटककारों, रंगकर्मियों, दर्शकों ते नाटक ते मंच नूं प्यार करने वाले दोस्तों, रमन का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्हें मेरी इंट्रोडक्शन करवाई। मैं मशहूर हाँ सुचेतक रंगमंच के संचालक अनीता शब्दीश का, जिन्होंने अज तुहाडे रूबरू होने का मौका दिता। मैनू अज गल शुरू करन लगे पहला तो पंजाबी का एक वाक, लोक वाक याद आ रहा कि मेरी वारी आई पतीला खड़के। न्यू मीडिया नाल पहले मेरा रिश्ता सस नूं वाला तो साबित हो गया कि जूम ने भी अज ही नाराज होना सी। एनी हाउ, सो मैं शब्दीश होरां दी फेसबुक तो फेस टू फेस हो रहा। शब्दीश बहुत सियाणा नाट समीक्षक है, नाटककार है। अनीता शब्दीश बहुत ही जहीन निर्देशक है। इन्होंने अज जो विषय चुनिया नाट मंच विच निर्देशक की आमद, इस ते आपां गल करांगे क्योंकि नाट समीक तो लाइव हो रहा, इसलिए इहदे विच संचालन का काम भी मैं खुद ही करना है। तो मैं नाटककार है। अनीता शब्दीश बहुत ही जहीन निर्देशक है। इन्होंने अज जो विषय चुनिया कि मैं नाट मंच विच निर्देशक के मैं आमद, इस ते आपां गल करांगे क्योंकि नाट समीक अंदाज तो बाद आप गंभीरता वाल आईए। पहली गल, विषय है नाट मंच विच निर्देशक की आमद। जाहिर है कि भाव पंजाबी नाट मंच विच निर्देशक की आमद तो है। पंजाबी अंडरस्टूड है, पर जो पंजाबी नहीं लग्या तो थोड़ा जिहा सानू मौका मिल गया एक सिद्धांतक गल करने बारे। नाटक ते रंगमंच दो वरतारे ने, ड्रामा एंड थिएटर। साडी भारतीय परंपरा विच नाट्य शास्त्र विच शब्द नाट्य है, जिहड़ा नाटक ते रंगमंच दोहां दा सुमेल है। पच्छम दे विच नाटक भी है, रंगमंच भी है। ते बहुत सारे समय तो नाटक ते रंगमंच दो एक समानांतर वरतारे ने। नाटक लिखिया जांदा है, मंच ते खेडिया जांदा है। लिखदा नाटककार है, खेडदा निर्देशक है। पर जदों भी कोई नाटक खेडिया जावे उहदा कोई ना कोई निर्देशक तो हुंदा ही है। जदों निर्देशक की परंपरा नहीं सी ते साडी भारतीय परंपरा विच नेता शब्द वरतिया जांदा सी, तो उदों भी रंगपीठ उत्ते जो कलाकार आउंदे सी वो किसी के निर्देशों राही आउंदे सी। सो किसी के निर्देशों राही रंगमंच उत्ते आउणा वो निर्देशन है। तो उदों ही निर्देशक की भूमिका शुरू हो जाती है, निर्देशक की आमद हो जाती है। साडे लोक नाटक विच भी, पंजाब का लोक नाटक नकलां जां कोई भी तुसीं रूप देखो तो उस टीम दे विचों कोई एक जना निर्देशक की भूमिका निभा रहा हुंदा है।
ਸਾਡੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾਟ ਮੰਚ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛਪੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟ ਮੰਚ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭੁਲੇ ਮਿਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਨੇ। ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਟ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੇਡ ਪਾਠ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਹੀਂ ਮੰਚਿਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 3 ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਾਰਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਹ ਸਭ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਅਜੀਤ ਰੇ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਣੀ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਸ਼ੂਦਰ, ਭਾਸ, ਐਸਕਾਈਲਸ, ਯੂਰੀਪੀਡੀਜ਼, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਇਬਸਨ, ਬ੍ਰੈਖਟ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੁਣਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਉਂਤਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ। ਸੋ ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨਾਟ ਲਿਖਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਸ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਕਾਸਟਿਊਮ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੇਕਅਪ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਬੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਖੇਡ ਪਾਠ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੰਚਿਤ ਪਾਠ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਟਕ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚੀ ਅਧਿਐਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਾਟਕੀ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟੈਕਸਟ, 2 ਪਾਠ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜੇ 500 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਜਾਏ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਦਾਂ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਨਾਟ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਪਾਰਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਸੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਗਾ ਅਸ਼ਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਸੀ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਪੱਛਮੀ ਨਾਟਮੰਚ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1913 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, 1912 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇ 14 ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਕ ਨਾਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 1899 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੋਪਨ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਫਿਰ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਹਰੀ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ। 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲਖਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1912 ਵਿੱਚ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 1911 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਉਸ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ ਰਿਚਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨੇ 1911 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਐਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਦਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਲਿੰਡਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸੰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 1912 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਿੰਨੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 12, 13, 14 3 ਸਾਲ ਨਾਟਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਭਟਨਾਗਰ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਫਿਰ 1913 ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਦਾ ਦਾ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। 14 ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰ ਲਾਲ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਦੀਨੇ ਦੀ ਜੰਝ ਆਇਆ। 14 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਸੀ, ਮਦਨ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਦੁਲਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜੋ 14 ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ
ਤੇ ਦੀਨੇ ਦੀ ਜੰਝ ਰਜਿੰਦਰ ਲਾਲ ਸਾਹਨੀ 3 ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਟ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ। ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਈਆਂ, ਰੰਗਮੰਚ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਤੇ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਥਾਤਮਕ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਦਾ ਸੁਭੱਦਰਾ ਨਾਟਕ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੌਸਟਲ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਰੰਗਮੰਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਮੇਚਰ ਥੀਏਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ, ਤੀਸਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ। ਐਮੇਚਰ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੰਗਮੰਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੰਗਕਰਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੰਗਕਰਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ, ਕਸਬੀ ਥੀਏਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ PhD ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਸਵਰਗੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸਾ ਲਵੇ, ਫੀਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੇ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਰਾਜ ਟੰਡਨ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ ਟਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਬਾਹਰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਸੀ,
हिंदुस्तान भी स्टार सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, ये भी तुहाडे दस्सण वाली गल है। उस तो पहला एक्टर कंपनियां दे मुलाजम हुंदे सी ते जिहड़े कंपनियां दे मालक सी, डायरैक्टर सी, वो एक्टर ते बहुत काबज सी ते शूटिंग दौरान एक्टर ते हत्थ तक भी चुक लैंदे सी क्योंकि वो मुलाजम सी, तनख्वाह लैंदा सी। पृथ्वीराज कपूर पेशौरी पंजाबी सी नौजवान, एक बार एक डायरैक्टर ने उसके हत्थ चुकया ते पृथ्वीराज कपूर साहब ने हत्थ फड़ लिया और बोले हाथ मेरा भी भारी है। अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करता कि मैं किसी भी कंपनी का मुलाजम नहीं है, मैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर शब्द बारे मैं दस दियां अध्यापक होने के नाते कि लांस कहते ने भाले नूं, लांसर जिहड़ा बंदा भाला चलाउंदा। पुराने समय विच जदों कदे लड़ाई हुंदी सी, राजे दी फौज घट जांदी सी तां जिन्हां कोल भाले हुंदे सी उन्हां नूं थोड़ी देर लई कमीशन किया जाता सी कि तुसी लड़ो, तुसी थोड़ी देर लई फौजियों तुहानूं पैसे मिलणगे। उत्थों फिर शब्द हौली हौली फ्रीलांसर बनया। इसलिए जिहड़े पत्रकार जां शबदीश वर्गे लेखक कोई नौकरी नहीं करते, वो फ्रीलांसर को होंदे ने, उन्हां कोल अपना भाला हुंदा। असीं फ्रीलांसर नहीं है, असीं नौकरियां करते हैं ते असीं नाल ये काम भी करते हैं। एनी हाउ उस तो बाद कुछ देर लोगों को लग्या भी ये किवें सरवाइव करेगा, पर चंगा एक्टर सी, पंजाबी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दम सी, अपने दम ते स्टैबलिश होने का, तो हौली हौली फिल्मां मिलण लगे, उन्होंने स्टार सिस्टम शुरू किया। ये मैं गल तां दस रहा कि जदों पृथ्वीराज कपूर थिएटर करते सी, बहुत वड्डे स्टार सी, उवें सी जिवें अज शाहरुख खान थिएटर कर रहा होवे ते उन्हां नूं देखण लई बड़े बड़े राजे महाराजे आउंदे सी ते प्ले तो बाद टिकटां नाल गुजारा नहीं सी हो सकदा। वो थिएटर की प्रमोशन लई बाहर झोली अड्ड के खड़ जांदे सी ते सिर नीवा कर लैंदे सी कि लोग उस विच पैसे पाउण, मदद करन, जिवें असीं हुण भी कई वारी करदे हां। और ये एक वाक्या है कि एक स्टेट का महाराजा, उनका बड़ा बड़ा फैन सी, वो जदों बाहर निकलिया उन्होंने एक बहुत महंगी हीरे की अंगूठी पृथ्वीराज नूं फड़ाया कि तेरे लिए है। पृथ्वीराज जी ने चेहरा नीचे किया सी, वो कहते जो भी है थिएटर के लिए आप झोली में डाल दीजिए। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। वो फिर बोले जो भी है थिएटर के लिए झोली में डाल दीजिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हुण ये गल मैं इसलिए बन्नी जिथों मैं प्रोफैशनल ते कमर्शियल का नखेड़ा करके दसांगा कि टिकटां दे पैसे आ रहे हैं, उस तो बाद थिएटर लई गुस्ताखी माफ, कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम सी, न्यू मीडिया का जंग पलंगा मैनूं बहुता पता नहीं है, मेरा निजी सहायक परमिंदर सिंह कर रहा है। एनी हाउ टीवी ते पब्लिक सैक्टर कहते रुकावट के लिए खेद है, तो प्राइवेट कहा जाता है आफ्टर ए कमर्शियल ब्रेक। सो आफ्टर ए नॉन कमर्शियल ब्रेक रुकावट के लिए खेद है, तो आप गल शुरू करते हैं। गल असीं कमर्शियल ते प्रोफैशनल थिएटर के फर्क की कर रहे सी। तो शकुंतला खेडिया पृथ्वीराज साहब ने, जाहिर है टिकटां नहीं विकियां ते चंगे पैसे मुड़े नहीं, लागत भी नहीं मुड़ी, तो एक्टर्स उन्होंने को शिकायत लैके आए कि सानू इस बारी बोनस नहीं मिले। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया, कहते बोनस क्यों नहीं दिता? वो कहें जी प्रोडक्शन खिलाफ होगी, किवें दईए? वो कहते किस बदतमीज ने तैनूं कहा कि प्रोडक्शन खिलाफ होगी? कहता जी होर? कहते किवें खिलाफ हुई? कहते जी खर्चा इन्ना, टिकटां इन्नियां, इन्ना घाटा। तो जो गल पृथ्वीराज कपूर ने कही वो पल्ले बनने वाली है सारे डायरैक्टरां दे। वो कहते वो बेवकूफ, थिएटर की प्रोडक्शन का घाटा जां वाधा पैसे नाल नहीं देखा जाता। तू मैनूं ये दस कि प्रोडक्शन कैसी सी? कहते जी बहुत चंगी सी। दर्शकों को पसंद आई? हाँ जी। कोई तकनीकी खामी तो नहीं रहे? कहते नहीं। कहते फिर प्रोडक्शन हिट सी, फ्लॉप नहीं सी। पैसों नाल हिट फ्लॉप नहीं होंदे, ये थिएटर भी होंदा, फिल्मां हिट फ्लॉप होंदियां पैसे नाल। जाओ इन्हां नूं बोनस दिओ। सो मैं कहना ये चाह रहा कि प्रोफैशनल थिएटर, एमेच्योर थिएटर, कमर्शियल थिएटर साडे तीन पड़ाव ने। हुण आपां पंजाबी वाल आईए। पहली गल, पंजाबी विच एक बड़ी वड्डी गल वापरी हुई है, होर भाषावां विच वापरदी कि पंजाबी नाल क्योंकि मेरा ताल्लुक है। पहली गल तां ये कि रंगमंच हमेशा अनुकूल परिस्थितियों विच वापरदा है। ये बनी बनाई धारणा है। अनुकूल परिस्थितियां होणगियां तां लोग रंगमंच लई जाणगे देखण, वरना जा ही नहीं सकते। पर पंजाबी रंगमंच प्रतिकूल परिस्थितियां च विकसित हुंदा। ये साडी वखरता है। जिवें कि हुण कोरोना करके असीं घरां 'च बैठे हां, पर असीं वर्चुअल स्टेज नूं मंच बना लिया। सो अनुकूल परिस्थितियां की थां प्रतिकूल परिस्थितियां 'च रंगमंच चलदा है पंजाबी दा। दूसरा, पंजाबी रंगमंच की एक वखरता यह है कि शौकिया रंगमंच ही हौली हौली प्रोफैशनल विच कन्वर्ट हो जाता। यानी अज साडा जिहड़ा शौकिया रंगमंच है
ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕਸਬੀ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਸੈਮੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1944 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਪਟਾ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ਼ੀਲਾ ਭਾਟੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ 1959 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਮੀ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਦੋਨੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨॉन ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਐਸਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਜੀਤ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ PhD ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 5 ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੋਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਟਕ ਭਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਸੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਤਮਜੀਤ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੰਗਮੰਚ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਐਮੇਚਰ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੀਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ 47 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਸੂਜਾ, ਫਿਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1962 ਵਿੱਚ 61-62 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੀਨਾ ਟਿਵਾਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ। 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ 1961-62 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 62 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 66 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 1966 ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 69 ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਚਮ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 1975 ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1991 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਰੋਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਐਮੇਚੁਰਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਬਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਨਾ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 74 ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਜੀਨ ਓਨੀਲ ਦੇ ਪਲੇ ਵਾਈਫ ਫॉर ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਟਕਕਾਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਨਾਟਕ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕੀ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੁਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, PLAYWRIGHT, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾਟਕ ਦਾ ਘਾੜਾ। ਨਾਟਕ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਘੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਖੇਡ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਖੜੰਦਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਪੜੰਦਰ ਨਾਟਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਡਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੜੰਦਰ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖੜੰਦਰ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੜੰਦਰ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੜੰਦਰ ਨਾਟਕ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਟਕੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਅੰਕੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ, 1.5 ਘੰਟੇ ਲਈ, 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤਦਵਕਤੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਟਕੀ ਲਿਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ,
कि साडे कोल निर्देशक की आमद शुरू च ही हुई नोरा इचट राही। ਅਸੀਂ बड़े बेनीफिशरी हाँ कि सानू पहली बारी आयरिश लेडी एक ट्रेन डायरैक्टर ने ट्रेन किया, जिथों असी ट्रेनड बंदे आने शुरू हो गए जो ट्रेनिंग रस्मी नहीं सी, गैर रस्मी सी, एक स्कूल कॉलेज विच नहीं सी, जिहड़ी हुण तक चलदी आ। पर एक गल जिहड़ी मैं बार बार कह रहा कि साडे बहुते निर्देशकों नूं वहम हो जाता है कि जी कोई नहीं, स्क्रिप्ट तां असीं आप लिख लांगे। खासकर यूथ फैसटीवल विच मैं 30-35 साल तो यूथ फैसटीवल थिएटर नाल जुड़े, 8 साल डायरैक्टरी भी कीती है। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੀਟਰ ਬਰੁਕ ਦੀ ਦ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੰਗਮੰਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਲਿਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਉਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਰੰਗਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਦ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਓਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੁਗਡੁਗੀ ਪਈ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਲੇਖਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਧਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਵੱਜ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮੇਟ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬ੍ਰੇਕ ਪਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਕੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਟਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਨਾਟਕ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕੀਆ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਜੀਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ 6-7 ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ 50-60 ਚੰਗੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ ਉੱਥੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਨਦੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਦੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਇਸੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੰਗਮੰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ।
ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 1, ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਜੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਚਰਨ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ 2-3 ਯਤਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸੂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹਾਊਸ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰੰਗਕਰਮੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪਾਰਸੀ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰ ਮੇਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸਦੀ, ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਟਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਾਠੀ ਥੀਏਟਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਥੀਏਟਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ NSG ਤੋਂ ਛਪਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟ ਮੰਚ ਦਾ ਹੀ ਛਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਕੱਲਾ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਲ ਜ਼ੂਮ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਐਂਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਇਹ ਪਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਬੁੱਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ, ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।